नमस्कार सांगमाने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 15 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांगमाने। सोमेश मिछरे रोमी सुसु करिला बोली अर्पिता हाथ धरी राजा रूम को नहीं गले। घरर कबाट आउ जाई अर्पिता को कोल को भिड़ी आनी कहले ए मो फुले केते राग तुमर इते राग जे तुम सबु राग नाक अगरे जे नाकटी रागरे लाल पड़गलानी। अर्पिता सोमेश ठारू निजक अलगा करी कहला तुम भौणी दुहे एमिति कटु कथा कहउचंती अथच तुमको मजा थटा लगुची काहेकि आनिके आसुथिल। सोमेश अर्पिता गलरे हल्का भावरे हाथ मारी कहले अरे नाई रे सेमिति किछि नुहे तुमे तो जान ए मिता गीता कथा सेमिति सत कहूची तुमे जेमिति भावुज सेमिति नुहे घरे सबु किछि ठीक ठाक चलीछि। दुई भौणी निज खुशी रे आसीछंती प्लीज तुमे एमिति किछि व्यवहार कर नाही जहा सेमानंको आघात देव। अर्पिता कहला आ मु जे आघात पाउछि। सोमेश कहले इमो पागली कौन पाई आघात पाउछ मु अछि ना तुम सह अरे सबु ननद माने एमिति तुमे रागनी आउ हाँ बुझिल मो ठारू दूरे रही तुम राग बढ़ी जाउछि शीघ्र घर को पळै चल सबु ठीक हो जिवो जे तुम बिना मो बेड भी खाली खाली लगुछि। सोमेश का प्रेम भरा कथारे अर्पितार सबु राग जमिति कुआडे उभेई गला। अर्पिता लाजे जाई कहला तुमर ये की प्रकार कथा सबु बेले रोमांटिक मूड। सोमेश अर्पिता मुहरे टिके हस देखिया पई कहले इस की लाजम मते लगुछि ए जेमिति गतकाली मो बाहाघर होईछि आउ लाजुआ लाजुआ चाहणी रे मो प्रिया मते चाहुछि। अर्पिता हसी देई कहला अच्छा पुओ को कोळे धई लागुछि काली बाहाघर होईछि ना जा सुपर मिछुआ तुमे। अर्पिता लाजरे कबाड़ खोली बाहर को बाहरी आसिला आउ सोमेश पुओ को धरी कहिके आसिले बाबा रे केते दुष्टामी करिबा आरंभ कलुनी तू हे देखे मिता आपा गीता आपा आसीछंती तू घर को जीवुनु कि जेजे खोजुछंती तोते। अर्पिता बाहर को आसी स्वाभाविक भावरे मिता गीता सह कथा होई त्रिषा को काहेकि आनिल नाही बोली पचारिला। मिता कहला नाई भाउज से आसिया पई राजी हेलानी। अर्पिता घरे किछि समय बिताई गीता और मिता सोमेश का सह जाजपुर फेरी गले। सोमेश मिता और गीता को दुआर मुहरे छाड़ी दे फेरिला बेले भुवनेश्वर आनिथिबा खाइबा एवं मिठा सह किछि स्नैक्स गाड़ी रु काढ़ी मिता गीता का हाथ को बढ़ाई कहले तुमे दिहे जाओ मु टिके कंपनी रु आसे। दुआर मुहरे गाड़ी देखी निमिना दौड़ी आसिले बाहर को। मिता गीता का हाथ रु खाइबा बैग सब धरी नेले। दुहे घर भीतर को जीवा मात्रे मिता अर्पिता घर पिंधेइथिबा सूता साड़ी को फोपाड़ी दे कहला बो ने तो बहु घर पिंधेइथिबा कुकुर साड़ी को आलो एमितिया साड़ी किए काकू दिए नहीं जा साहिरे काकू दे देबू। गीता भी निजर साड़ी काढ़ी खट उपरे पकई दे कहला बोऊ काहाकू काहेकि देबू रखिता तो बहु घर किए आसिले तांकू देई चलई देबुलो की प्रकार घर केजाणी तांकर जानिछु आमे जीवु बोली भाई बाटरू मांस किणिकी पठेइथिला आउ भाई टंका 5000 बिस्कुट फल आहुरी केते कण किणिकी नेइथिला जे सेमाने मासे खाइबे आउ तो बहुत आमे जाइछु बोली ता मनरे सराग नथिला आसिला बेलକୁ एई सूता साड़ी 2 खंड आनी पिंधिबाकू देला। बोऊ तो बोहू कौन जानिनी आमर कौन पसंद कौन ना पसंद आमे केमिति पिंधु हो छाड़ छाड़ कौन कहबू आपना सुना तो भेंडी कहबू काहाकू। निमिना कहले हाँ तो भाई तो पी जाउछि आमे कौन करिबा तुम बापा कानरे टिके बेलकाल देखी कथा पकई देब हो चाल दुहे कौन आनिछ खाइदेब। यापरे ब्याग खोलु खोलु मिता त्रिषा और सुर बाबू पाई जलखिया नेउ नेउ निमिना टाउकी बिले भेले निजे आग खाई बसिले निज भाग काढ़ी। गीता कहला ए बो बड़ बो को देई आसे तू खाऊ था। निमिना जबरदस्तिया गिलु गुलु कहले हे से पागली को काहेकि देब सेईटा खाई खाई खाली गंडी बढ़ौची सेईटा मरुनी काहेकि के जानी आसिला दिनरू मो सह सबुथिरे भाग बसुछि मो पाई कंटा होउची तू गलु गलु सेगुड़ा नहीं रमेश माँ को देई आसे सेमाने खाइले हेले कामरे आसिबे एईटा खाइकी लाभ कौन। मिता पशि आसी कहला बोऊ तू एमिति भूल करनी भाई जानले खराब भाबिबो। मिता निजे नहीं सोमेश को बोऊ को खाइबा देई आसिला। निमिना चटापट खाई देई सुराम को रूम जाई अति प्रेम रे नम्र गलारे पचारले खाइलणी। सुराबू कहले हाँ। निमिना आउ साड़ी कथा न कही कहले हेटी अनेइल छुआ कहूतिले कुआडे पुआ हमर तांको घर को एते जिनिस नेकी जाइथिला जे 2 मास चलिबे सेमाने
ଏଇ ଅନେଇଲ, ପୁଅଟା ଆମର ରୋଜଗାର କରୁଛି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବ ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ସୁରବାବୁ ଟିଭି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହୁଁ ମାରିଲେ। ନିମିନା ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ହେଇଟି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। ଜନମ ସିନା କରିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତା ମାଉସୀ, ଆଉ ତା ମା ହୋଇ କ'ଣ ନ କରିଛି ତା ପାଇଁ? ଖାଲି ଦେହ ସହୁନାହିଁ ବୋଲି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବା କଥା। ସୁରବାବୁ କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ, ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନିମିନା କହିଲେ, ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ, ଅନେଇଲ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ଏବେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, 2-4 ଦିନ ଯାଉ, ମାଣବସା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବେଳକାଳ ଉଣ୍ଡି କହିବ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ମାଲେସିଆରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିରାଟ ଜଳରାଶିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 50 ମିନିଟର ଯାତ୍ରା କରି ସିଙ୍ଗାପୁରର ଚାଙ୍ଗି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଙ୍ଗି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ୱାଇନ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଜୁଏଲାରୀ, ଦାମୀ ପର୍ସ ସହ କେତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍ ସପ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଆଖି ପାଉନଥାଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ହାଇଫାଇ ସପ୍, ଦାମୀ ଅତରଠାରୁ ଜୋତା ମାଳ ମାଳ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଲଗେଜ ବେଲ୍ଟରୁ ଲଗେଜ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ଅମିତ ୱାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସି ରେଟ୍ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଅଭିପ୍ସା ଅମିତକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁଲା। ନିଜେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ଧରି ହାତରେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁ କରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଥୋଇ ଦେଇ ଅମୃତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛି ତୁମର? ଅମୃତ ଦାମୀ ୱାଇନ୍ ବୋତଲ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେତେଟା ନେଇ ହେବ, କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ ଆଦି ବୁଝିବା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ଟିକେ ଟିକେ, କାହିଁକି ବହୁତ ଅଛି। କେତେବେଳେ କେମିତି ମାରିଦିଏ ଆଉ, ଜାଣିଛ ନା, ନିଶା ବେଳେ ପ୍ରେମର ମଜା ଅଲଗା। ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି ନା କ'ଣ? ଅମୃତ ୱାଇନ୍ ବୋତଲ ଥୋଇଦେଇ ଅଭିପ୍ସା ଗାଲକୁ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ପାଗିଳିଟା, ତୁମକୁ ଡକ୍ଟର କିଏ କଲା କେଜାଣି? ସୁଧୁ ବୋକି ଝିଅଟା। ଆରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଏଁ ନାହିଁ ଜମା। ମୋ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ କହିଥିଲେ ନେବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତେବେ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଥିବ, ତାର ନିଶା କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମ ପ୍ରେମ କ'ଣ କୋଉ ନିଶାଠୁ କମ୍ ନା କ'ଣ? ଅଭିପ୍ସା ହସିଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଅମୃତ ଓ ଅଭିପ୍ସା ଏୟାରପୋର୍ଟର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ସ୍ମୃତି ରୂପେ ସାଇତିବା ପାଇଁ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ବାହାରେ ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ଦୁହେଁ ବୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଚାଙ୍ଗି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଗେମ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଦେଇ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମେସିନ୍ ଭଳି ଏକ ବକ୍ସରେ ଡଲାର ପକାଇ ଦେଲେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଆମ ଭାରତର 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବହୁଗୁଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ତାରିଖରେ 56 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର 56 ଟଙ୍କା ସିଙ୍ଗାପୁରର 1 ଡଲାର ସହ ସମାନ ହେବ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା 30 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1 ଡଲାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କାକୁ ଡଲାରରେ କନଭର୍ଟ କରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲାକାର୍ଡରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ନିଜ ଗାଇଡ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି କରି ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସହରକୁ ରାସ୍ତାର ଆଧୁନିକ ଲାଇଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉଥାଏ। ବିରାଟ ବିରାଟ ନଭଚୁମ୍ବୀ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଇଡ୍ ଜଣକ ତା ନାଁ ରସିଦ ବୋଲି କହିବା ସହ ସେ ମାଲେସିଆର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାଇଲା। ରସିଦକୁ ମଲାଇକା ଠିକ୍ କରିଥିଲା। କଥା ଭିତରେ ରସିଦ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲା, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏକତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପୋଷ କଳହ ଏବଂ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର 1963 ମସିହାରେ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା। ମାଲେସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କାମ କରନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏକ ବିରାଟ ଟାପୁ ବା ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଚାରିକଡ଼େ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠିକା ଲୋକ କର୍ମଠ। ରସିଦ ଏତେ ସବୁ ଗପିବା ଭିତରେ ଅମୃତ ଗାଡ଼ି କାଚ ଦେଇ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାଲେସିଆ ଠାରୁ ଢେର ଗୁଣରେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ବାରି ହେଉଥାଏ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଦାମୀ କାଚ ଘରଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂରୁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଟାୱାର ଉପରେ ପାଣିର ଚକ ଭଳି ବୁଲୁଥିବା ବିରାଟ ଏକ ଚକ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ରସିଦ କହିଲା, ଏହା ଫ୍ଲାର ଅଟେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 452 ଫୁଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ
28ଟି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ କ୍ୟାପସୁଲ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବସି ଆରାମରେ ବୁଲି ହେବ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହରକୁ ଦେଖିହେବ। ଏହି ଫ୍ଲାୟାର ଏମିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ଏମିତି ଏକ ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଅଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣାଇଲା, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରାତି 7ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଦୁହେଁ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ କଥା ହୋଇ ଗାଇଡକୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଭିତରେ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଗାଇଡ୍ ସହ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରିସେପସନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ 25 ତାଲା ଉପରକୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲେ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଲଗେଜ ଥୋଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଭିପ୍ସା ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ମଜବୁତ କାଚ ଝରକାର ପର୍ଦ୍ଦା ଆଡ଼େଇ ଦେଲା, ରୁମ୍କୁ ଝରକା ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଫ୍ଲାୟାର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ସଜା ରାତିରେ ଫ୍ଲାୟାରର ଶୋଭା ବହୁଗୁଣିତ କରୁଥିଲା। ଝରକା ଦେଇ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ସମୟ ରାତି 8ଟା, ଭାରତୀୟ ସମୟଠାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ। ଅମିତ ଓ ଅଭିପ୍ସା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ତା ଘରକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲା। ସାନୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପୁପୁନ କହିଲା, ଦିଦି, ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବ? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ରେ, ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବି। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବା ଭିତରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କଥା ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଅମିତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଦୂର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶୁଣି ଭାରି ଆପଣାର ଲାଗିଲା। ସେ ସାହସ କରି ପଚାରିଲା, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ କଟକରୁ ଆସିଛୁ। ଅମିତ କହିଲା, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଆସିଲେ ବୋଧେ? ଅମିତ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଅଭିପ୍ସା ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲେ, ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ କପଲ୍। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା। 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କହିଲେ, କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ତୁମ ଯୋଡ଼ିକୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଛ ପୁଅ। ଅମିତ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ 2 ଜଣ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ କହିଲୁ ବୋଲି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମ ବୟସର ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ। ଅମିତ କଥା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚଳିବ। ବରଂ ଏଇ ତୁମେ ଶବ୍ଦଟି ଭାରି ଆପଣାର। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତକୁ କହିଲେ, ଉପରକୁ ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ଆଜ୍ଞା କହି ରୁମ୍ ଲକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ 30 ମହଲା ଉପରକୁ ଗଲେ। ଉପରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଛାତ। ଛାତ ଚାରିକଡ଼େ କାଚର ବାଡ଼ା ଲାଗିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଛାତ ମଝିରେ ବିରାଟ ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି। କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ପାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୁଇମିଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଭାରି ଖୁସିରେ ସୁଇମିଂ କରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ହୋଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ମନଭରି ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲି ରୁମ୍କୁ ଆସି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ କିଛି ପ୍ରେମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଅର୍ପିତା ମିନୁକୁ ରୋମିକୁ ଦେଲା ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ। ମିନୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ କାଠ ନିଆଁ କରି ଗୋଡ଼ରେ ରୋମିକୁ ପକାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଲ କରି ତେଲ ଲଗାଇ ଉଷୁମ ସେକ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପାଖରେ ବସି କହୁଥାଏ, ବୋଉଲୋ, ଦେଖେ ମୋ ପୁଅକୁ, ତୋ କୋଳରେ କେମିତି ଆରାମରେ ଶୋଇ ଦେଖଉଛି ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ। ସେଠୁ ଗଲେ କିଏ ସେକ ଦେବ କେଜାଣି? ମିନୁ କହିଲେ, ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବୁ ସେକ ଦେବ। ସେକ ଦେଲେ ଛୁଆ ଟାଣ ହୁଅନ୍ତି ଲୋ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ସାନ ବୋଉ ସବୁ କରିବେ ଯେ, ହେଲେ ଏଠି ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଟାଣ କରିଦେ। ମିନୁ ରୋମିର ଗୋଡ଼ର ତେଲ ମାଲିସ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ହଁ, ତୋ ପୁଅକୁ ଟାଣ କରିବି। ତୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଯା ମ, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁରେ ଧନ, ମୋ ବାବୁ କ'ଣ ଆଈକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ? ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ରୋମି ଇଁ ଇଁ ହୋଇ କିଛି ଯେମିତି କହି ପକାଉଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଅର୍ପିତା ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଅର୍ପିତା ଉଠିଯାଇ ଘର ଭିତରୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଖି ହାଲୋ କହିଲା। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଧନ କ'ଣ କରୁଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମ ଧନ ଏଠି ବୋଉ କୋଳରେ ଶୋଇ ମାଲିସ ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ଗପି ପକାଉଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଖବର କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ଭାଇ ଭଲ ଅଛି। ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଲିପ୍ସା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଲିପ୍ସା ଲୀନା ଘରେ ଅଛି। ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ତ, ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି।
लीना घरे रहिले ता छुआंक सह खेलिब, चिंटू भाईंक सह स्कूल जीव। अर्पिता पचारला केउठी एबे अछ? सोमेश कहले कंपानी रे अछि। अर्पिता पचारला घरकू जाइन? आउ मिता आपा गीता आपा किछि कहुथिले कि? सोमेश कहले ना किछि कहु नथिले, मु सेमानंकु घर आगरे छाड़ी पळेई आसिली। काहेकि पचारुथुलो? कौन किए फोन करी किछि कहिला कि? अर्पिता कहला नाई म एमिति पचारि देली। तुमे एमिति हठात आसिल ना? मिता आपा आम घरकू प्रथम थर आसिथिले तो घर अवस्था तो जानिछ। घरे बेसी दामी शाढ़ी नथिला, जाहा थिला बोउ देई देला। काले किए कौन भाबिबे? सोमेश कहले काहेकि भाबिबे? शाढ़ी तो पिंधिबा कथा, दामी कम दामी रे कौन अछि जे? ता छड़ा सेमाने कौन राजा भाईंक परिस्थिति देखि पारु नाहंती कि? अर्पिता एसबु कथा चिंता करिबा छाड़ हेबे। किए कौन भाबिब, किए कौन कहिब, सेथिरे आमर कौन अछि? आमर जेतिकी अछि, जाहा अछि सेतिकिरे आम अतिथिଙ୍କୁ संतुष्ट करिबा। काहा भावना तो आमे हाथ देई पारिबा नाही। तेणु काहाकू संतुष्ट करिया पई आम निजकू तो बळी पकाई पारिबा नाही, काहाकू खुशी करि पारिबा नाही। तेणु आम सीमित रोजगार जेउ अतिथि संतुष्ट न होई पारिब सेईटा तार भूल। तुमे तुम सारा जीवन रोजगार मो भौणी मान पई खर्च करिदेले भी याठारो अधिक आउ कौन करिथांता तुमे? सोमेशकर एमिति कथा शुणी अर्पिता पचारला, एई मो राण सत कुह, किए कौन कहिला कि? आज एमिति कथा सब कौन पई कहुच? सोमेश हसी देई कहले, धेत मो पागली, सबुबेले तुमर खाली आगुआ चिंता। तुम चांद जाई फरेने हनीमून मनाउछि, आउ तुमे मो ठारू दूरेई रहिछ। शीतुआ रातिरे तुम कथा भारी मने पड़ुछि। अर्पिता हसी देई कहला, रहुछि बाय। अर्पिता फोन रखिदेला। राति प्राय 10टा। निमिना शोईथांती। गीता मिता सेज पकेई तले शोई गपुथांती। त्रिषा खट उपर निघोड़ निदरे शोईथाए। निमिना कहले, आलो गीता, से जो झियोटा बा कौन बा? एई तो गुणवंती भाउजर सांग म। गीता कहला, ओ अभिप्सा देकी? निमिना कहले, हाँ हाँ सेई अभिप्सा। आलो सिए कुआडे पानी टेकिछि आम टोका सह ता झियो हेले बाहाघर करियो बोली। गीता कहला, हेलो 7 खंड रामायण सरिलाणी। सीता माइकी अंडीरा ये आजी पचारुछि, तू आजी जानुछु? निमिना कहला, आलो जानिथांती केमिति? मते किए कहिथिला कि? एई आजी तो बापा सह कथा हो जानिली ना। गीता कहला, हो कौन कहुछु कह। निमिना कहला, हाँ मानुछि से झियोटा भल झियो, हेले सिए तो आम जातिर नुहे। पुणी केमिति आम नाती टोका सह ता झियो हेले बाहाघर करिब जे? मला मूलरू माइप नाही पुओ ना गोपाଳିया। झियो हेब कि पुओ हेब जणा नाही, सेथिरे आगुआ पानी टेकी देउछंती। कि अलाजुआ कथा सबु। निमिना कथा शुणी सारी मिता कहला, हे राति अधरे बसी आर मन पड़िला, तो पुओ कोउ जातिया घर झियो नेई आसिछि कि? एमिति तो वंश गोड़ेइब अजातिरे अजातिरे। निमिना कहले, हे प्रभु, कान कौन न शुणला? हे भगवान, मु मरी जाती कि? दी सांग समुदुणी होईगले तो शिखा शिखी होई आम बुढ़ा बुढ़ी को दंटिया मारी बाहर करदेवे लो बप्पा। ता मिता चिमुटा चिमुटी होई हसा हसी कहले, शोई पड़ शीघ्र, एते भावेना आमे अछु, केही तोर किछि करि परिबे नाही लो। आर घरू खू खू शब्द शुणी निमिना कहले, एईटा मरी जाउनी काहेकि केजाणी? सबु बेले खाली खू खू हेउछि। गीता कहिला, हे तू शोइलु, केते बकर बकर हेउछु जे? निमिना चुपचाप शोइले। गीता मिता भी जीरो बल लगाई घर लाइट ऑफ करदेले। सिंगापुर समय सकाळ 8टा। अभिप्सा अमृत काम सारी होटेल ग्राउंड फ्लोरे थिबा बड़ रेस्टोरेंट को खाइबाकू गले। मालेशिया भली एठी भी समान थिला खाइबा टेबुल। विभिन्न प्रकार फ्रूट ब्रेड करीरे भरपूर। अभिप्सा अमृत एते सकाळू केवल फ्रूट आनी खाइले। भारतीय समय एवं सिंगापुर समय भितर 2.5 घंटार पार्थक्य एते शीघ्र एडजस्ट करिबा संभव नथिला। तेणु अभिप्सा और अमृत टिके मांदा अनुभव करुथुले। होटेल सामनारे थिबा एक बड़ चर्च को गले। सेठी प्रार्थना करिया परे अमृत अभिप्सार चर्च रे भक्तिपूर्ण प्रार्थना देखी पचारिले, एई मो गेली कौन मागिल? अभिप्सा पिंधिथिबा रेड टी शर्ट रे शर्ट्स पैंट को टिके साइज करू करू कहला, प्रार्थना कौन काहाकू कुहा जाए? प्रार्थना केवल डिवोटी आउ जीजस का भितरे रहिबा दरकार। अमित हसी देई कहले, ओके तुमे चालो मु आसुची। अभिप्सा बाहर को चली चली जीवा परे अमृत जीजस को आंठेई पड़ी कहले, गॉड मते प्रार्थना आसे नहीं, किंतु एतिकी मागुछि, मो पागली जहाँ मागिछि ताकू पूरण करि दियो।
ମୁଁ ତ କିଛି ନ ମାଗି ସବୁ ପାଇଯାଇଛି। ଅମ୍ରିତ ଏହାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ ମାଗିଲ? ଅମ୍ରିତ କହିଲେ, ତୁମ ଖୁସି ମାଗିଲି। ଅଭିପ୍ସା ହସିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଇ ତୁମେ ସିନା ଜବରଦସ୍ତ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁନି। ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍, ଏଡ଼େ ଟିକି ଟିକି ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ କେବେ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଘରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ? ଅମ୍ରିତ କହିଲେ, କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ ତୁମେ ହଟ୍ ଲାଗୁଛ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଛି, ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା? ଏ ହଟ୍ ସେକ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ ମୋର ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅମ୍ରିତ କହିଲେ, ଓକେ ବାବା, ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ରାସ୍ତା ପୁରା ଚିକ୍କଣ, କେଉଁଠି ପତ୍ରଟିଏ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। ପୁରା ଘରର ମାର୍ବଲ ଚଟାଣଠାରୁ ବି ଚିକ୍ମିକ୍ ରାସ୍ତା। ଯେ କେହି ବି ଆଗପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତଳେ ବସିଯିବ ଆରାମରେ। ହୋଟେଲ କଡ଼ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ରସିଦ ପ୍ରଥମେ ସିଟି ଟୁର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ନିକଟ ବା ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମଲ୍ ମୁସ୍ତଫାକୁ ନେଇଗଲା। ଅମ୍ରିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଜଣାଇଲା, ମୁସ୍ତଫା ମଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କର ଏଠାରେ ବହୁତ ଗହଳି ବି ହୁଏ। ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲୁଥିବା ମଲ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁସ୍ତାକ ଅହମଦ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅମ୍ରିତ କହିଲା, ୱାଓ, ବହୁତ ବଡ଼ ବି ହେଇଛି ନା? ରସିଦ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, 200,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଛୁଞ୍ଚିଠାରୁ ସୁନା ଯାଏଁ ସବୁ ମିଳିବ। ଅମ୍ରିତ ଅଭିପ୍ସା ମୁସ୍ତଫା ମଲ୍ରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ବୁଲାବୁଲି କରି କିଛି କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରସିଦ କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍, ଫେରିଲେ କିଣିବା। ଏଇଟା ତ ଆମ ହୋଟେଲ ପାଖରେ, ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆସିହେବ। ଦୁହେଁ ମଲ୍ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବୁଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେହି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ। ଅମ୍ରିତ କହିଲେ, ସତରେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସିଟି ଟୁର୍ରେ ଗଲେ। କେବଳ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲେ ସେଦିନ। ବାଟରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ବାଟରେ ରସିଦ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଲେଇ ନେଲା। ଅଭିପ୍ସା ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁଥିରୁ କିଣି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ଥିଲା ମାଛମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଥିରେ। ରସିଦ ଜଣାଇଲା ଯେ ଏହା ସିଙ୍ଗାପୁରର ମସ୍କଟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମର୍ଲିନ୍ କୁହାଯାଏ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଆଭିଜାତ୍ୟ କହିଲେ ମର୍ଲିନ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅଭିପ୍ସା ବୁଲିବା ଭିତରେ ଖାଲି ମାର୍କ କରୁଥାଏ ସେଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଫ୍ଲାଏରକୁ। ଦୀର୍ଘ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସିଟି ଟୁର୍ କରି ଉଭୟ ମେରିନା ବେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଏକ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ଅରୁଆ ଡାଲି ସହ ଭଜା ଆଉ ସାଲାଡ ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମର୍ଲିନ୍ ପାର୍କ ଗଲେ। ମର୍ଲିନ୍ ପାର୍କ ମର୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ସିଂହମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଛ ଶରୀର ଥିବା ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଟେ। ସିଙ୍ଗାପୁର ନଦୀ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ମିତ। ଅନବରତ ଭାବରେ ଏହି ମର୍ଲିନ୍ ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷକ ଲାଗେ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସମୁଦାୟ 7ଟି ମର୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯିବା କଥା ରସିଦ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ଏକଥା ବି କହିଲା ଯେ ମର୍ଲିନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅଫିସିଆଲ ମାସ୍କଟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ମର୍ଲିନ୍ ପାର୍କରେ ଥିବା ଏହି ମର୍ଲିନ୍ର ଉଚ୍ଚତା 8.6 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 70 ଟନ୍ ଅଟେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମ୍ରିତ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଆଇକନ୍ ମର୍ଲିନ୍ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲେ। ନଦୀ ଆରପଟେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିରାଟ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା କ'ଣ, ରସିଦ କହିଲା, ଏହା ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମ୍ରିତ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ସତରେ ଏ ଦେଶ କେତେ ଉନ୍ନତ ନା? ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସେଇଠାରେ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କଫି, ପାଣି ଆଦିର ଦାମ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନର ମିଲ୍ ସହ ସମାନ। ସବୁକିଛି ଆକାଶଛୁଆଁ ରେଟ୍। ଏହାପରେ ରସିଦ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଏରରେ ବୁଲିବାକୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା ରାଜି ନ ହେବାରୁ ରସିଦ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେନ୍ତୋସା ବୁଲେଇ ନେଲା। ସେନ୍ତୋସା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଟେ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟରେ ସେନ୍ତୋସା 500 ହେକ୍ଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଭରପୁର ଥିବା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଟେ। ସେନ୍ତୋସାରେ ଥିବା ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକର୍ଷଣ ଭରିବା ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ବାଲି ଆଣି ପକାଯାଇଥିଲା।
ମାଲେସିଆରୁ ବାଲି ଆଣିବା କଥା ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ସେଠୁ ବାଲି କେମିତି ଆସେ? ରସିଦ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାଲେସିଆର ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଦୁଇଟା ଦେଶକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ, ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାପରେ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ସେନ୍ତୋସାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମଲ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ସେନ୍ତୋସାରେ ଥିବା ଫନ୍ ସବୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ସାଉଁଟିଲେ ସେନ୍ତୋସାରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଥିଲା। ଏହା ସହ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ବିରାଟ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ବୁଲି ସମୁଦ୍ରର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ। ଡଲଫିନ୍ର କୌତୁକ ସହ ଶାର୍କ ମାଛ ସହ ଡାଇଭ୍ କରିବାର ମଜା ବି ନିଆରା ଥିଲା। ସେନ୍ତୋସା ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ସପ୍ ସବୁ ବି ଥାଏ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସହର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ରସିଦ କହିଲା, ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ହୋଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତକୁ କହିଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇହେବ ନାହିଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ନା? ଆମ ସମୟ ଏବେ 4ଟା ବାଜିଥିବ। ଏବେଠୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଅମିତ କହିଲେ, କ'ଣ କରିହେବ? ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସାରା ରାତି ଉପାସ ରହିବା? ଚାଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେବା, ନଚେତ୍ ବାଟରୁ ଫ୍ରୁଟ୍ କିଣି ନେଇଥିବା ରାତିରେ ଖାଇବା। ଦୁହେଁ ମେର୍ଲିନ୍ ପାର୍କରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ରସିଦ ସହ ଗଲେ। ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଆଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅମିତଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ଅମିତଙ୍କର ପରକଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥିଲେ ବି ବିଦେଶରେ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? 2 ଜଣ କମ୍ ବୟସ୍କା ବିବାହିତା ଝିଅ ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନା? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାଇ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାହାର ଦେଶରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶୁଣିବା କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।